بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائناتی ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام آخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو وجہ تخلیق کے کائنات ہیں۔ ربیع الاول کی ان ساتوں میں استخارہ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور آپ تمام کے جو سوالات ہیں استخارہ پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں۔ آپ کی لائیو کالز پروگرام پہ حصہ بنتی ہیں، آپ واٹس ایپ بھی کرتے ہیں، خط بھی لکھتے ہیں، اور آپ کے جو اپنے مسائل ہیں، گھر کے مسائل۔ استخارہ پروگرام اصل میں یہ آپ کا پروگرام ہے، آپ کے اپنا پروگرام ہے۔ آپ علماء کرام سے سوالات پوچھتے ہیں، جو بھی دل کی بات ہوتی ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم قرآن و سنہ کی روشنی میں آپ کو بتایا جاتا ہے، وظیفہ اور عادت و وظائف بتائے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کہ نماز کی پابندی اور درود و سلام کا پڑھنا اور صالحیت کو پیدا کرنا، خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہونا، یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس انسان میں آ جاتی ہے اس کی زندگی میں ٹھہراؤ بھی آ جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کا خاص کرم بھی ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ استخارہ پروگرام میں موجود ہیں ممتاز علمی اور روحانی شخصیت علامہ صاحبزادہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب، خوش آمدید۔ ان کے ساتھ موجود ہیں مبلغ جاپان علامہ حافظ مفتی محمد رضوان یوسفی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دونوں شخصیات کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا نمبر ڈسپلے ہے، آپ نمبر نوٹ کر کے کال کر سکتے ہیں، پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جب بھی کال کریں اپنے ٹی وی کا والیوم کم کیا کریں، اور کاپی اور قلم کاغذ اپنے پاس رکھا کریں، تاکہ جو آپ کو وظیفہ بتایا جائے آپ فوری سے اس کو نوٹ کر سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارا پروگرام اب یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، فیس بک لائیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور جو آپ کے سوالات ہیں ان کو پروگرام میں شامل کر کے ہم علماء کرام سے جوابات بھی حاصل کرتے ہیں۔ خط بھی آپ لکھتے ہیں، اور خط جس کا جوابی لفافہ ہوتا ہے اس کو جواب بھی پہنچ جاتا ہے۔ پروگرام میں پہلے ہم کالر شامل کریں گے۔ آج کے استخارہ پروگرام کے پہلے کالر، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور ہم سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کا والیوم کم کریں اور بتائیے جناب۔ میں محمد ارشد مانسہرہ سے بات کر رہا ہوں۔ مانسہرہ سے ارشد صاحب، ٹی وی کا والیوم کم کریں، بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا۔ اپنا مسئلہ بتائیے آپ۔ مجھے تھوڑی سی پریشانی ہے جی، میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ بتائیں پریشانی کیا ہے، بتائیے آپ۔ بات تو کریں، ٹی وی کا والیوم کم کریں اور بات کریں۔ ٹی وی کا والیوم کم کیا جب میرا مسئلہ یہ ہے، میرے 3 بیٹے ہیں جی۔ اچھا جی۔ تو گھریلو پریشانی ہے جی، میں نے گاڑی لی ہے، ساری زمین بھی گروی کرنی ہے، اور سر گاڑی نقصان بہت کرتی ہے جی، زمین بھی ساری گروی ہو گئی ہے، حالات بہتر نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں جی، آپ کو بتاتے ہیں۔ مانسہرہ سے آپ نے کال کی ہے، اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے گاڑی لی ہے اور آپ کو نقصان ہوتا ہے، کام آگے نہیں بڑھتا۔ قبلہ پیر صاحب سے ہم پوچھتے، پیر صاحب فرمائیے گا اس بارے میں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ بڑے ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں جی۔ میرے بھائی نے جو نوشہرہ سے سوال کیا ہے، تو بھائی آپ نماز کی پابندی یقیناً کرتے ہوں گے اور کرنی بھی چاہیے۔ آپ 11 دن کے لیے نا ہر نماز کے بعد جتنا استغفار کر سکیں آپ کریں۔ ہر نماز کے بعد زیادہ نہیں تو 1 تسبیح استغفار کی ضرور کریں۔ اس کے بعد نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں جی۔ اور پہلی رکعت میں 3 مرتبہ سورت علم نشرہ پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورت الہاکم التکاثر پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ 2 رکعت آپ نے نفل برائے حاجات اس ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد اپنی حاجت کو اللہ کے حضور میں پیش کرنا ہے۔
اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دروشی پڑھ کر آپ نے وسیلہ بنا کے حضور کو تو دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. جی آپ کو بڑا تفصیل سے قبلہ پیر صاحب نے بتا دیا ہے عمل، اب وہ آپ عمل کیجیے، اللہ پاک کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا جو ایک مقصد ہے وہ پورا ہوگا. کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کیسا کیسے آپ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. بتائیے کون صاحبہ کہاں سے بات کر میں رہی نے ہیں؟ نا اپنا استخارہ کروانا تھا شادی کے لیے. بتائیے. میری شادی 11 کو ہوگی کہ اپنا میں ہوگی. اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ عائشہ. عائشہ. چلیں ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں ایک ذرا بتا دیں، اور میری ماما نے آپ سے ملنا بھی ہے، آپ نمبر سے کانٹیکٹ کر لیں، میرے فرض کے طور پہ آپ سے ملنا بھی ہے. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ بالکل جو نا آپ کی ماما ملنا چاہیں گی تو ضرور ملیں گے. بہت شکریہ. اور دیکھیں یہ جو سوال ہے کہ آپ کی شادی اپنوں میں ہوگی یا غیروں میں ہوگی، یہاں جو علماء کرام، اسکالرس اور اسپرچول پرسنالٹیز بیٹھی ہوتی ہیں، ان سے آپ پراپر پوچھا کریں کہ آپ نے استخارہ کرنا ہے، وظائف پوچھنے ہیں. شادی جہاں بھی ہوگی وہ آپ کے اپنے ہو جائیں گے، اگر غیر ہیں وہ اپنے ہو جائیں گے، اپنے ہیں تو وہ مزید اپنے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جہاں پہ آپ کا مقدر ہے اور وہاں آپ کا رشتہ بالکل ہوگا، ضرور آپ کا رشتہ ہوگا جہاں بھی آپ کا نصیب ہے. جی قبلہ پیر صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک بتایا ہے کہ میرا بیٹا، آپ جو آپ کے گھر کے بڑے ہیں وہ دیکھیں گے کہ دیکھنا تو یہ ہے نا کہ لیول آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنوں میں لیول ہے یا باہر کے لیول ہے. تو کف یا غیر کف جہاں بھی ہو جائے، اگر غیر کف میں بھی ہوتا ہے تو کف تو وہ بھی بن جاتا ہے. تو میرا بیٹا آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ 313 مرتبہ نماز ظہر کے بعد پڑھ لیا کریں اور پھر دعا کیا کریں. انشاءاللہ جہاں بہتر ہوگا وہاں آپ کی شادی ہوگی. بالکل انشاءاللہ تعالیٰ. یہ تسبیح جو آپ کو بتائی ہے آپ نے بہن، اس کو پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ فوکس کریں اپنی اسٹڈی کی طرف، عبادت کی طرف، گھر کے کاموں کی طرف اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی طرف آپ بڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ رشتہ آپ کا اچھا ہوگا، جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اچھا ہوگا. اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں، اور پریشانی کو کبھی بھی آپ رشتے کے حوالے سے سر پہ سوار نہ کیا کریں. جب پریشانی آپ سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے جو نا اچھے نہیں ہوتے، اور فرسٹ جو اس کا رزلٹ آتا ہے انسان کی جو صحت ہے وہ جو کہ بیماری کی طرف چلی جاتی ہے. کالر شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بول رہی ہوں. میرا نام نسرین ہے، میرے بیٹے کا نام ہے شوکت، وہ جی بینک میں جاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے بتائیے. اس کی پروموشن کے لیے کچھ دعا بتائیں. اچھا ٹھیک، اس کی پروموشن کے لیے. جی چلیں ٹھیک یہ ہے. ہے کہ پہلے میں نے ایک دفعہ آپ سے رنگ کیا تھا تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے 313 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے. وہ تو میں پڑھ رہی ہوں لیکن کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. دیکھیں حالات کچھ ایسے چل رہے ہیں کہ جن حالات کی وجہ سے پروموشن کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آگے بڑھے گا. قبلہ مفتی رضوان یوسفی صاحب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بینک میں جاب تو بھائی کرتے ہیں مگر پروموشن چاہتے ہیں کہ پروموشن ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ایک صاحب آپ علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسی طرح کا ایک سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے جو مالی معاملات ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے انہیں بڑا ہی پیارا ایک وظیفہ بتایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم گھر میں داخل ہو، چاہے کوئی گھر میں ہے یا نہیں ہے، زور سے تم نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، ان سلام کرنی ہے. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک بھیجنا ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا آپ نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھنی ہے، قل ھو اللہ احد، یہ پوری صورت. یہ وظیفہ آپ نے بتایا. پھر اس کے بعد اس صحابی کے گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی. بالکل ٹھیک ہے. یہی وظیفہ جی یہی وظیفہ ان کو کرنا چاہیے. انشاءاللہ پروموشن جو بھی بہت جلد سے جلد جب ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. بہترین آپ نے وظیفہ بتایا. اور پروموشن کے لیے اپنے آپ بیٹے کو بتائیے گا کہ جب گھر میں داخل ہو تو گھر میں کوئی ہو نہ ہو تو سلام کیا کرے. ایک بار آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پاک پڑھے، ایک بار سورہ اخلاص پڑھے. جتنا کثرت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے خاص کرم سے معاملات بہتری کی جانب جائیں گے. ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی شہروز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی شہروز صاحب بتائیے جناب. جی وہ میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا کہ مجھے بہت زیادہ سوچیں آتی ہیں اور
मतलब मैं मतलब मेंटली तौर पर मैं इधर मतलब मैं सही तरह से मौजूद नहीं होता, बस ज़हन मेरा इन सोचों में मतलब गुम रहता है। चलिए, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल। ठीक है, अभी बताते हैं आपको जनाब, अल्लाह पाक करम फरमाए। शेरोज साहब मुख्तलिफ सोचों में गुम रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, अजीब ख्यालात वसवसे आते रहते हैं, चाहते हैं कि इससे मुझे छुटकारा मिल जाए। ये देखें, जब इंसान फारग रहता है ना तो फारग इंसान सोचता रहता है, मसरूफ़ आदमी इतना ज़्यादा सोचता नहीं है। मेरे भाई, आप अपने जो मसरूफियात हैं, जो काम करते हैं, जॉब करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अपने आप को मसरूफ़ रखें। नमाज पाबंदी से पढ़ें। सुबह की नमाज के बाद एक तस्बीह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, इसकी एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें। और उसके अलावा हर नमाज के बाद 21 मरतबा दरूद खिज़री पढ़ लिया करें, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही वसल्लम। ये 21 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ा करें, और सुबह एक तस्बीह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की पढ़ें। नमाज की पाबंदी करें, ये वसवसे और ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इस्लामाबाद से। आपका नाम बताइए, क्या मसला क्या है? खालदा। जी खालदा। बताइए, क्या कह रही हैं आप? हेलो। जी बताएं, मसला क्या है आपका? नाम भी बता दिया, शहर बता दिया, मसला भी बता दीजिए। बहुत परेशान रहती हूँ, बहुत परेशानी है। परेशानी किस हवाले से है? माली परेशानी है? कौन सी, क्या परेशानी की भी किस्में ही है बहुत ज्यादा? शोहर की जाने से, शोहर सही नहीं रहता और वैसे भी शोहर की वजह से। नहीं है ठीक। कोई अपना। क्या नाम है आपके शोहर का? डर डर के बता रही, कुछ नहीं होता। चलिए ठीक है, आपको बताते हैं। अभी जो भी आपने सवाल पूछा है शोहर के हवाले से, मुफ्ती साहब शोहर के हवाले से परेशानी है बहुत ज़्यादा। मेरी बहन को चाहिए कि ये हर नमाज के बाद एक तस्वीर जो है ना, कुरान पाक की एक आयत है, क़द शग़फ़हा हुब्बा, सूरह यूसुफ की एक आयत का छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, हर नमाज के बाद ये एक तस्बीह 101 मरतबा ये वजीफा करें, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में उनका शोहर जो है वो जो परेशान करता है उस परेशानी से इनको छुटकारा मिल जाएगा। ये हर नमाज के बाद? हर नमाज के बाद क़द शग़फ़हा हुब्बा, एक छोटा सा हिस्सा है कुरान पाक की आयत का, तो हर नमाज के बाद इसको अपना मामूल बना ले, इंशाल्लाह चंद ही दिनों में उनका जो मसला जो है वो हल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। ये आप जो मुफ्ती साहब ने आपको तस्बीह बताई है, आप आज ही से इसका आगाज़ करें। इशा की नमाज जब आप पढ़ें तो उसका आगाज़ कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और साथ में प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश किया करें, कभी बात सुन लिया करें और कभी बर्दाश्त कर लिया करें, कभी सब्र कर लिया करें। रिश्ते तो यूं ही निभाए जाएंगे सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त के साथ। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, यास्मीन जी बताइए। आपने मुझे वो वजीफा बताया था शादी के हवाले से, मगर ये है कि वजीफा तो मैं कर रही हूँ, ज़ोहर की नमाज के बाद को बताया हो, रिश्ते आते हैं मगर बात नहीं कोई बनती है, तो प्लीज आप बता दें। मैं बहुत परेशान हूँ। आपकी उम्र कितनी है? जी, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 30। चले, ये है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, उसकी डेथ हो चुकी। मेरे 2 छोटे छोटे बेबीज हैं और ससुराल में भी मेरे कोई नहीं है, मतलब कि बहुत लड़ाई झगड़े वगैरह करते हैं वो, मतलब कि निकालने को सोचते। अम्मी मेरी बीमार है, अब्बू मेरी की डेथ हो चुकी है, तो इस वजह से अम्मी मेरी कहती कि चले अल्लाह कोई नेक सबब बना दे आपको। तो मेरी अम्मी बहुत बीमार है, ठीक कहती मेरे जीते जीते चलो घर आबाद हो जाए इसका। तो ससुराल में भी धक्के है, कोई ध्यान दे, तो आजकल किसी का नहीं बनता, तो इसलिए वजीफा जो पीर साहब ने मुझे बताया वो मैं कर रही हूँ। चले ठीक है, मतलब आपका मसला हम तक पहुँच चुका है। और शोहर के बाद इंशाल्लाह बताते हैं। शोहर के डेथ के बाद, जाने के बाद ज़िंदगी के जो मामलात हैं और हालात तो चेंज हो जाते हैं, इस पर शक नहीं है। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके मामला बेहतर हो जाएंगे, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। जी पीर साहब फरमाइएगा कि रिश्ते के लिए बहुत परेशान आते हैं, फिर चले जाते हैं। 2 बच्चे भी याद है कि मेरा ख्याल सेकंड मैरिज के लिए बच्ची ने किया था फ़ोन, तो मेरा बेटा जो आपको वजीफ़ा बताया गया है आप उसको पढ़ते रहें। देखें कुछ टाइम लगता है, ये नहीं है कि आप इसको एलोपैथी दवाई समझ के और आप कहें कि मैं दवाई खाऊं और मुझे उसी वक्त आराम मिले। ये चीज़ें होती हैं, इस पढ़ाई के मौक़लात भी होते हैं और कुछ टाइम लगता है। तो जो भी आपको वजीफ़ा बताया गया आप उसको पढ़ते रहें, इंशाल्लाह हो जाएगा।
इंशाल्लाह हाँ जी, इंशाल्लाह बिल्कुल Continue हो रखें जाएगा, उसको। ये यकीन और उम्मीद रखें। बाकी अल्लाह पाक आपकी वालिदा बीमार है, उनको सेहत अता फरमाए और वो आपके साथ रहे इंशाल्लाह ताला। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, मैं आजाद कश्मीर से बात कर रही हूँ, मुझे अपने भाई के बारे में बात करनी थी। पूछिए जनाब, क्या नाम है आपके भाई का और क्या मसला है? जी, मेरे भाई का नाम आसिफ महमूद है। आसिफ सर जी। मुझे ये कहना था कि वो बाहर था तो ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो वो वहाँ से ना उसने पैसे भेजे थे अपने दोस्त को, मतलब बचपन का दोस्त था उसका। अच्छा जी। तो गाड़ी लेने के लिए फिर वो आया, जब वापस घर वापस आया है तो फिर उसने इस तरह से उनसे जाके बात की, फिर बीच में कोरोना का इस तरह से हो गया, उन्होंने कहा कि हम गाड़ी का नहीं हो सकता तो आपके पैसे दे देंगे, लेकिन अब वो पैसे नहीं देने पर आ रहा उसका दोस्त। तो आपका भाई ऑस्ट्रेलिया में अभी? नहीं, अब वो वापस आए हैं ना। हाँ, वो आए थे ना वापस, छुट्टी आए थे, लेकिन वो कोरोना की वजह से फिर रुक गए, इस तरह से फिर उनकी नहीं हो सकी ना बाहर की तरफ, अभी तक नहीं हुई। जिनको पेमेंट दी थी गाड़ी के लिए वो ना गाड़ी दे रहे हैं ना पेमेंट दे रहे हैं। हाँ ना, वो गाड़ी वाड़ी तो उन्होंने चलो वो बात नहीं की, कहने के नहीं पैसे वापस कर देंगे ना, पहले जुलाई का बोला फिर अगस्त का, अब उन्होंने 20 नवंबर का बोला है उसने, लेकिन वो फिर उस पर कोई भरोसा नहीं है ना, तो वही मैं कह रही थी आप थोड़ी रहनुमाई करवा दे तो। चल ठीक है बिल्कुल आपको बताते हैं। जी मुफ्ती साहब, बाहर आप भी रहते हैं, बाहर से पैसे दोस्त को भेजें, गाड़ी ले ले, ना गाड़ी मिली ना पैसे मिल रहे हैं। जी बिल्कुल इस तरह के मामला था, रोज सुनने में आते हैं, तो मैं तो उनको एक वजीफा बताता हूँ, ये भी हदीस के मुताबिक ही है। एक नबीना सहाबी थे जो नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में हाजिर हुए, जाकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबीना हूँ तो मेरे लिए कुछ कर्म फरमाए मेरे ऊपर कि मेरी जो बिनाई है वो वापस आ जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने उसको ऑप्शन दी, मैं कि मैं तेरे लिए दुआ करूँ तुझे वजीफा बताऊँ जी। तो अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप वजीफा बता दे जी। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस सहाबी को वजीफा बताया, मैं कि तुमने अभी जाकर 2 रकात नफल पढ़ो और उसके बाद तुमने ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फी हाजती हाज़िही लितुक़दाली अल्लाहुम्मा फशफ़िअहु फ़िय्या। ये वजीफा आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया। इस रिवायत के रावी हैं उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि उस सहाबी ने ये वजीफा किया, नाबीना था, जैसे ही वो वजीफा करके वापस आया तो वो ऐसे था जैसे कभी नाबीना हुआ ही नहीं था। ये अरबी के मतन तो उनको याद नहीं होगा जी, उनको ये अरबी में ही करना पड़ेगा। हम प्रोग्राम की वसातत से कोई उनको लिख कर भेज देंगे ताकि वो इसको पढ़ लें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जो है उनको इस वजीफे का फायदा होगा। ये प्रोग्राम जो ना कल तक यूट्यूब पे आ जाएगा, आप दोबारा जो ना इसको देख के या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको जो ना इबारत भेज दी जाएगी, इंशाअल्लाह ताला पढ़िएगा, वो कर्म होगा इंशाअल्लाह, पैसे वापस दे देगा जिसने पैसे लिए हैं। और पाकिस्तान में पैसे दे के वापस लेना बहुत बड़ा ये एक मार्का है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ जी, समराबाद से। बताइए मेरी बहन क्या मसला है? जी मैंने ना हजरत साहब से मिलना है, ये जो बैठे हुए हैं ना, एक तो दाई तरफ बैठे हुए जो आपके साथ बैठे ना, प्लीज मुझे आप बड़ी शो में आपका मैं मिलने आ जाऊंगी, मेरा तो मसला कि मैंने उनसे खुद आके मिलना है, मेहरबानी है मुझे कोई एड्रेस बता दीजिए, कौन सी इमाम मस्जिद में होते हैं या कहाँ होते हैं? ठीक है, मेहरबानी है जी। अभी आपको जो ना ये कंट्रोल रूम से बता देते हैं, आप एड्रेस नोट कर लें और यहीं पे होते हैं और जो ना मुलाकात आपकी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। अल्लाह पाक करम फरमाए और इंशाअल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा आसानियाँ हों। और नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं, ऐसी प्रॉब्लम हैं जो आप हमारे साथ शेयर करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो ऑन एयर शेयर नहीं की जा सकती, फिर आप उसके लिए सहूलत आपके लिए रखी है कि आप ख़त लिख सकते हैं। सबसे बेहतरीन वे है ख़त का, जवाबी लिफाफे के साथ आप ख़त लिखिए और ख़त पे तफसील के साथ अपना जो मसला है वो आप लिख सकते हैं, या आप व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर्स पे लिख के आप भेज दें, ताकि फिर जब फुर्सत होगी और जब वक्त होगा वो पढ़ के आप तक उसका जवाब दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आप फौरी सवाल करें, मैसेज करें, कॉल करें और आपको फौरी इसका जवाब दे दिया जाए। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं पिंडी से बात कर रही हूँ। बताइए मेरी बहन क्या मसला है? मेरे बेटे इन दोनों के रिश्ते नहीं आ रहे अभी तक, बस परेशानियों में पड़ी हुई हूँ, बस इनके रिश्ते आ जाए। क्या नाम है बेटों का? एक का नाम रेहान है, एक का नाम उस्मान है। आपका? आलिया जी, आलिया है जी। चलें ठीक है, अभी बताते हैं आपको। रेहान और उस्मान कोई अगर छोटा सा कोई
اللہ کا کلام دے دیں کہ میں پڑھتی ہی رہوں کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہو جائے. جی انشاءاللہ بالکل اللہ پاک کی ذات مہربان ہوگی اور ریحان اور عثمان دونوں کے رشتے انشاءاللہ ہو جائیں گے. جی پیر صاحب فرمائیے گا دونوں بیٹوں کے رشتے. دیکھیں میری بہن آپ ماشاءاللہ آپ نے وظائف طلب کیا ہے اور یقیناً وظائف وہی طلب کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. آپ نماز پڑھتی ہوں گی, اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر دیں. آپ عصر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ بعد میں. درمیان میں آپ نے 111 مرتبہ یا ظاہر ہو یا باطن ہو, یا ظاہر ہو یا باطن ہو 111 مرتبہ آپ نے درمیان میں پڑھنا ہے. اس کے بعد جو بھی وظیفہ پڑھیں اس کے بعد اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ جب ہم دعا نہیں کرتے اور صرف وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ وظیفہ ویسے ہی رہتا ہے. کیونکہ مانگنا تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے, اور جو پڑھتے ہیں اسی کو وسیلہ بنائیں اور اللہ سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامیابی عطا فرماتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی تسبیحات بھی کریں, ذکر بھی کریں, عبادات بھی کریں اور اس سے دعا بھی مانگیں. جو جتنا گڑ گڑا کے, جتنا اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری ندامت سے دعائیں مانگتا ہے, اپنے خالق کو پکارتا ہے تو کرم ضرور ہوتا ہے. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میں نے مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. جی کیجیے, بتائیے کیا مسئلہ ہے. میں مفتی صاحب سے پہلے تو میں السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. مفتی صاحب گھر میں نا بہت پریشانی ہے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام نہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. ایک تو گھر کا فیصلہ نہیں ہو رہا, دوسرا بچوں کا بھی کوئی کاروبار نہیں خاص, اور تیسرا مسئلہ بچی کا کسی کا بھی کوئی نہیں رشتہ وغیرہ ہو رہا. تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ, میں نماز پڑھتی ہوں, کوئی وظیفہ بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بتا دیتے ہیں ابھی آپ کو اپنے جو اپنے مسائل بتائے ہیں مہربانی ہوگی مفتی صاحب کو. مفتی صاحب جی بتائیے گا, ان کا پورا پیکیج ہے مسائل کا, تو پورا پیکیج ان کو دیں وظیفہ. بالکل, ان کا جو پہلا مسئلہ ہے کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں تو پے تکمیل تک نہیں پہنچ پاتا. تو اس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو ایکسپوز پہلے سے کر دیں تو واقعی پے تکمیل تک نہیں پہنچتی. جو بھی ہم نے کام کرنا ہے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے, جب وہ کمپلیٹ ہو جائے پھر اس کا ذکر کرنا چاہیے. پہلا تو مسئلہ ان کا یہ ہے کہ جو بھی یہ کام کریں لوگوں سے پوشیدہ رکھیں, لوگوں کو سامنے ظاہر نہ کریں اس کام کو, تو انشاءاللہ ان کا کام جو ہے وہ پے تکمیل تک پہنچ جائے گا. دوسرا جو یہ بیٹوں کے حوالے سے اپنے بات کرنے کوئی کاروبار نہیں ہے تو اس کے لیے وہی وظیفہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, یہ ہر کسی کے لیے, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, جو بھی ہمارے ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں سب کے لیے ہے. جب بھی گھر میں داخل ہوں تو ایک بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ لیں, ایک مرتبہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر لیں, اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص ہی پڑھ لیں. یہ ایسا مجرب نسخہ ہے کہ جن کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں ان کے مالی حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ہر قسم کی جو پریشانی ہے, کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض جو ہے وہ بھی ان کے ذمہ سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا. تیسرا مسئلہ جو ان کا تھا, تیسرا مسئلہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا. جی رشتہ نہیں ہو رہا, اس کے لیے یہ ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ 11 مرتبہ سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق, یہ مکمل سورت 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ العزیز ان کا یہ معاملہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مفتی صاحب نے آپ کو وظائف بتائے ہیں, پورا ایک پیکیج دیا وظائف کا, یہ پڑھیے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے رفتہ رفتہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یقین سے پڑھیے, یقین بہت بڑی دولت ہے اگر میسر آئے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد اکشر بات کر رہا ہوں حرون آباد سے سر. اور ٹی وی کا والیوم کم کریں اور بتائیے کیا مسئلہ ہے. وعلیکم السلام. جی بات یہ ہے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں ناکامی ہوتی ہے سر. جو بھی کام کرتے ہیں ناکامی ہوتی ہے. جی کیا 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 کرتے ہیں آپ؟ جی سر میں ڈرائیوری کرتا ہوں زیادہ تر بس, اور کوئی اس میں کوئی ناکامی ہو رہی ہے کوئی 2-3 سال سے. چلے پیر صاحب, اور میرا جانور کا کام ہے, یعنی یہ کھیتی باڑی کا. اچھا اس کے لیے میں ناکامی ہو رہی ہے. چلیں اللہ پاک آپ 3-4 سال سے ہو رہی ہے. اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. جناب دعا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے. پیر صاحب جو بھی یہ کام کرتے ہیں ناکامی ہوتی ہے. لاسٹ پہ کیا کہا انہوں نے؟ کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں. کھیتی باڑی, ہاں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کام صحیح کر رہے ہیں. کھیتی باڑی کرتے ہیں, زراعت کرتے ہیں تو یہ اس کا عشر نہیں دیتے ہیں. کامیابی کہاں سے آئے؟ جو حق ہے اس فصل کا وہ تو ہم دیتے نہیں ہیں. اسی طرح اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں سارا دن جھوٹ بولتے ہیں,
اگر آپ جاب کرتے ہو تو ڈیوٹی ایمانداری آنیسٹی آپ ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ ہم صحیح نہیں کر رہے ہیں، ہم غلط کر رہے ہیں. تو میرا بیٹا اگر آپ زراعت کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، تو جو فصل کا حق ہے عشر ہے وہ اس کا حق دیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. اگر آپ کوئی کاروبار چھوٹا موٹا کر رہے ہیں تو اس کاروبار ایمانداری کے ساتھ جائز پروفٹ لیں، ناجائز پروفٹ نہ لیں. اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جتنا ٹائم آپ کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری کریں آپ ایمانداری کے ساتھ. تو انشاءاللہ آپ نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد کم از کم آپ ایک تسبیح جو ہے یہ یا مومنو یا رحیمو کی پڑھ لیا کریں. یا مومنو یا رحیمو کی تسبیح ایک تسبیح نماز کے بعد پڑھیں. نماز کی پابندی ضروری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا، پھر جو ناکامی ہوتی ہے وہ کامیابی میں بدل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ عمل کیجیے. کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اشفاق بات کر رہا ہوں شیر پورہ سے. جی اشفاق صاحب بتائیے. سر جاب کا مسئلہ ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا ہے میری جاب کا ختم ہو گئی ہے. اب کافی جگہ پہ چیز وغیرہ جمع کرائی ہے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا. نیچر آف جاب کیا تھی؟ کہاں اپلائی کیا آپ نے؟ کیا جاب ہے آپ کی؟ میں آئی کمپنی میں جاب کرتا تھا لیکن مہینہ 1.5 ہو گیا میری جاب ختم ہو گئی ہے. اب دوبارہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے کافی جگہ پہ، مثلا سے 7 کمپنیاں ہیں وہاں پہ، لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا. آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ جی میری والدہ کا نام ہے نذیرہ بیٹی. ٹھیک ہے اشفاق صاحب، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. جناب 1.5 ماہ سے جاب ان کی ختم ہو چکی ہے، اب نئی جگہ اپلائی کرتے ہیں. دعا بھی کریں اور وظیفہ دیں کہ جاب مل جائے. جی بالکل اشفاق بھائی، جو موجودہ حالات چل رہے ہیں آپ بھی ماشاء سمجھتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں وہ جاب سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس کرونا کی وجہ سے. میرے بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اور نماز جو ہے اس کو یقینی بنائیں، اور اگر ہو سکے تو تہجد کی نماز کے بعد ایک تسبیح جو ہے نا یہ 30 کلمہ یہ پڑھ لیا کریں تہجد کی نماز کے بعد. فرائض تو وہ تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن اگر ساتھ تہجد بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک تسبیح جو ہے یہ 30 کلمہ کی کر لیں گے، اور ساتھ وہی وظیفہ جو میں ہر کسی کو بتا رہا ہوں، گھر میں داخل ہو تو سلام کہیں، ایک بار سرکار کی ذات پر سلام بھیجیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں جب بھی گھر میں داخل ہوں. تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد ان کو جاب جو وہ مل جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. جی اشفاق صاحب، مفتی صاحب نے بتایا آپ کو، آپ یہ عمل کیجیے، اللہ پاک کرم فرمائے اور جلد آپ کو جاب مل جائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. جتنے بھی ناظرین کالز کرتے ہیں ہمارے دل سے دعائیں نکلتی ہیں سب کے لیے، اور دعاؤں میں آپ شامل ہوتے ہیں. کالر شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ امتیاز احمد بات کر رہا ہوں. میرا نماز پڑھنے سے پہلے میں نماز پڑھتا تھا، تو اب نماز پڑھنے کے لیے نا دل نہیں لگتا. کوئی مجھے ایسا ورد بتا دے کہ میں ورد کروں اور نماز پڑھوں، تاکہ میں نماز ضروری کروں. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تقریباً 45 سال. اچھا ٹھیک ہے. اللہ پاک کرم فرمائے. اور جیسے آپ نے کال کی ہے، آپ کو فکر ہے نمازی بندنے کی، نماز ادا کرنے کی، اور اسی طرح آپ قدم بھی اٹھائیں آگے بڑھنے کے لیے. جی پیر صاحب آپ بتائیے گا. دیکھیں افسوس کی بات ہے، صاف ظاہر ہے شیطانی وسوسے انسان کو لے ڈوبتے ہیں، اور بعض دفعہ انسان جو ہے مسائل میں گر جاتا ہے تو وہ پھر سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے وہ چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور حوصلہ دے. آپ نے جنگ لڑنی ہے شیطان کے ساتھ، شیطانی وسوسوں کے ساتھ، ہر قسم کے شر کے ساتھ. آپ جہاد کر رہے ہیں، آپ نے جہاد کرنا ہے. آپ جتنی بھی رکاوٹیں ہوں آپ توڑ کے آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہوں. اور ہمارے لیے آسانیاں اسی صورت میں پیدا ہوں گی کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکا دیں گے. جب سجدے میں جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے. آپ صبح اٹھیں اور صبح اٹھنے کے بعد نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کی ایک تسبیح نماز ظہر کے بعد آپ نے ضرور پڑھنی ہے. انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں وہ آپ کی پرابلم جو ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پرابلم دور ہو جائے گی. جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ کیجئے اور کوشش کریں اور آگے بڑھیں، باوضو رہا کریں.
बावुज़ू रहने से भी इंसान नमाज का जब वक्त होता है तो पढ़ने में आसानी हो जाती है। इन चीज़ों को फेस भी करना पड़ेगा और इसका आपको मुकाबला भी करना पड़ेगा। अल्लाह पाक आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। नाज़रीन, जब भी आप कॉल करते हैं, अपने मसाइल का हमारे सामने आप इजहार करते हैं, बताते हैं ये सब चीज़ें, और बड़े खुलूस और मोहब्बत भरे कलिमात होते हैं आपके लिए, और आपको जो चीज़ें बताई जाती हैं कुरान और सुन्ना की रोशनी में आपकी रहनुमाई की जाती है, और ये रहनुमाई का सिलसिला जारी है। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात करें? टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम करें। मेरी बीवी है, उसके काम में ना मुख्तलिफ आवाज़ें आती रहती हैं, तो जिस तरह यानी कभी शू शां इस किस्म की आवाज़ें कहाँ से आती हैं? बीपी भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसके लिए कोई वजीफा अगर आप मेहरबानी करें बता दें। आवाज़ें आपकी वाइफ को आती हैं? जी जी। चलिए, उनका नाम क्या है? रजनी बीवी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सुगोदा से बात कर रहा हूँ। चलें ठीक है, मुफ्ती साहब से पूछते हैं। मुफ्ती साहब, आवाज़ें आती हैं और बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, इनको चाहिए कि ये अपना मेडिकल चेकअप भी करवाएं, इसके साथ साथ अपना रूहानी इलाज है वो भी करवाएं। तो उनके लिए बड़ा मुजरब नुस्खा है कि वो रात को जब सोने से पहले जो है वो मुअव्वज़तैन यानी सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी ये पढ़ते पढ़ते सो रहे। सूरह फलक और सूरह नास एक बार पढ़ लें और आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जैसे नींद आई सो रहे। ये वजीफा करें, इंशाअल्लाह इफाका होगा इंशाअल्लाह ताला। आज ही से इस अमल का आगाज़ कीजिए। सोने से पहले सूरह फलक, सूरह नास की तिलावत करें, पढ़ें, और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ते 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 आपकी जो अहलिया है वो सो जाएं इंशाअल्लाह ताला। इन चीज़ों से जो कि छुटकारा भी होगा और सही तरफ इंशाअल्लाह ताला मामला हो जाएंगे। अल्लाह पाक करम फरमाए। दुरूद पाक की कसरत कीजिए। रबीउल अव्वल का जो महीना आका अलैहिस्सलाम की आमद का महीना है और महफिल मिलाद का सिलसिला पूरी दुनिया में जारी है। ये नहीं कि पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आका अलैहिस्सलाम की आमद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा उन्हीं का फैज़ान है, उन्हीं का करम है कि जिसके करम की वजह से मामला चल रहे हैं। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? ये पिंड घेर से बात कर रहा हूँ। आप मेरी उम्र है 40 साल। जी बताइए जनाब, क्या मसला है? ये मेरा मैदे का मसला है, तो नींद भी नहीं आती है, इनकी भूख दवाई भी बहुत दी, आराम नहीं आती। मैदे का प्रॉब्लम है जी, मैदे का नींद भी नहीं आती। तो डॉक्टर या हकीम साहब क्या कहते हैं? ये वो कहते हैं मैदे का मेरा काफी कमजोरी भी है, मैदे का मतलब ये नींद भी नहीं आती। चल ठीक है, आपको बताते हैं। अच्छे से किसी हकीम से भी रब्ता करें, डॉक्टर से भी रब्ता करें और मैदे को थोड़ा रिलैक्स भी रहने दें। सब चीज़ें हैं और पीर साहब वजीफ़ा भी बताएंगे साथ। जी, मेरे पास मैदे के लिए तो बड़े खूबसूरत वजीफ़े हैं माशाअल्लाह। मेरे भाई, आप एक तो ठंडा पानी छोड़ें, बोतल छोड़ें, और गर्म पानी जो है ना उसमें फुल गर्म पानी करके थोड़ा सा शहद डालें और उसके ऊपर 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ पढ़ें और वो पढ़ के दिन में 3 मरतबा आपने पीना है। अगर शहद ना मिले तो फिर भी पानी गर्म पर आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा पढ़नी है और वो 3 मरतबा दिन में आप पिए। मैदा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मैदा ठीक हो जाएगा। पीर साहब ने आपको वजीफ़ा भी ऐसा बताया, बल्कि पूरा हल बता दिया कि आपने ये अमल करना है, इंशाल्लाह आपका मैदा ठीक होगा। और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम अजहर साहब, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, जफर मसूद। जी जफर साहब बताइए जनाब। मेरी बहू को तकरीबन 1 साल हो गया, कैंसर है, उसका काफी इलाज हम करा रहे हैं। आपकी तो बहू को? डॉक्टर साहिबान से भी और कोई रूहानी इलाज भी करा रहे हैं, और साथ मेरा जाती मामला है 16-17 साल से जो भी मैं काम करता हूँ उसके आगे रुकावट आ जाती है। 90% पे जाता हूँ, आगे रुकावट आ जाती है। ये अलामा साहब बैठे हुए हैं, इनके पास भी मैं आया था, तो उनसे भी मैंने गुजारिश की थी, इन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया भी था। तो मैं अब दोबारा आपको ज़हमत दे रहा हूँ, मेरे एक बच्ची के लिए, मेरी बहू के लिए और मेरे लिए कोई खास मेहरबानी फरमाए। चलें ठीक है। आपके बहू हमारी जो बहन है उनके लिए और आपके लिए हम तीनों दुआ भी करते हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और आपका काम चलें। पीर साहब से मिले भी हैं, वजीफ़ा भी आपको यकीनन बताया। मुफ्ती साहब आप भी इनकी रहनुमाई करें जनाब। जी बिल्कुल, जो ये रुकावट के मामले वाली बात कर रहे हैं, तो
इनको तो एक मशवरा भी है मेरी तरफ से कि जो भी ये काम करें उसको सीगा राज में रखें, ठीक है, किसी के सामने उसका जिक्र ना करें। जब काम कंप्लीट हो जाए फिर उसका जिक्र जो लोगों के सामने करें, क्योंकि नज़र जो है, नज़र बद जो है वो पत्थर को भी तोड़ कर रख देती है। तो ये कोई काम कर रहे हो जो काम बड़ा अहम हो और ये लोगों के सामने जिक्र करें, हो सकता है कि वो अच्छी नज़र से इनके काम को ना देखे और इनके काम को नज़र लग जाए, इसलिए रुकावट जो है वो आ जाती है। और दूसरा जो हमारी बहन को कैंसर है, तो उस हवाले से ये है कि ये पानी की एक बोतल लें, उसमें 41 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़कर दम कर लें और उसी पानी को जो है ये बार बार इस्तेमाल करते जाएं। जैसे पानी ख़त्म हो और पानी इस्तेमाल करना है तो उसके ऊपर भी 41 मरतबा सूरह फातिहा शरीफ पढ़ लें। उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी बहन को सेहत अता फरमाए। आमीन। आप जो प्रॉपर अच्छे डॉक्टर से यकीनन इलाज जारी है, जारी रखे, साथ में दुआ भी हम करते हैं अल्लाह पाक करम फरमाए। और मेरे भाई आप सबके लिए अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करें। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं हसन बात कर रहा हूँ। जी कीजिए बात हसन साहब। जी मैंने ये क्वेश्चन पूछना था कि ये जो आजकल जो है छोटी छोटी बातों पे दूसरों को जो है गुस्ताख करार दे के कत्ल कर दिया जाता है, इसके बारे में क्या राय है कि हर किसी को गुस्ताख, ये इसने गुस्ताखी की है, उसने गुस्ताखी की है, तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, ना उससे पूछते हैं हाँ भाई आपने क्या कहा है, इसके बारे में राय जानना चाहते हैं। ठीक है जनाब, आपने सवाल पूछा। देखें इस हवाले से मैं खुद एक अर्ज करना चाहूँगा, अल्लाह पाक करम फरमाए। और जो फतवा है, जो सी बातें हैं, जो गुस्ताखी है, हमें चाहिए कि अपने आप को सही मानों में आक़ा सलाम की ग़ुलामी में रखें, हुज़ूर पे दुरूद व सलाम पढ़ें और फतवा से जो कि बचें भी। और पाकिस्तान की जो अदालत है, जो कानून है, उस कानून को फॉलो किया जाए। किसी से अगर शिकायत भी है कोई मामले की तो कानून हाथ में लेने की कतई इजाज़त नहीं होती। आप कानूनी जो एक राह है उसको जो कि सामने आपके मौजूद है उस पर आप चले, अल्लाह पाक करम फरमाए। और हमें चाहिए कि देखें जितने भी मुक़द्दस शख्सियात हैं और भी मज़ाहिब के लोगों की, इस्लाम तो एहतराम का दर्स देता है और एहतराम की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। एहतराम आदमियत की बात करता है, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करना चाहिए। और हमें भी चाहिए कि इश्क़ रसूल की बात करें, आका की मोहब्बत की बात करें, ना कि लोगों को इश्तियाल दिलवाया करें। कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रहा है सर मेरा? जी बताइए कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं पिशावर से बात कर रहा हूँ, अब्दुल करीम। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम करें, हमारी आवाज़ हमें आ रही है। मेरा अब्दुल करीम नाम है ना। बताइए जनाब। सर ये पूछना चाहता हूँ कि एक बंदा है वो सुबह के वक्त यूनिवर्सिटी जाता है ना। अच्छा जी। और फिर इस तरह करते वो मदरसे जाता है ना, लेकिन घर वाले उनको कहते हैं कि तुम मदरसे ना जाया करो, तुम एक महीना जाएंगे फिर छोड़ोगे ना। अच्छा एक बंदा यूनिवर्सिटी जाता है तो फिर वो बंदा क्या करता है? सर फिर वो मदरसे जाता है। अच्छा मदरसे जाता है। अच्छा जी, तो फिर क्या होता है? तो घर वाले को कहते हैं कि तुम मदरसे ना जाया करो, इस तरह करे कि कोई काम सीखो। वो उसको पसंद है कि वो मतलब आलिम बने। ठीक है ना? चलो ठीक है, आपका जो सवाल है हम तक पहुंच चुका है। फिर सब एक बंदा है, वो यूनिवर्सिटी जाता है, फिर वो बंदा मदरसा जाता है। घर वाले कहते हैं तुम काम पे जाया करो, मदरसा जाने की बजाय काम सीखो कोई। देखें बात यह है कि तालीम अपनी जगह पे है, घर का निज़ाम चलाना अपनी जगह पे है। अब एक घर का निज़ाम ही नहीं चलता और वो जाके बंदा मदरसे बैठ जाए तो घर वाले भूखे मर जाएं। पहले तो बच्चों की पेट पूजा करनी चाहिए ना, पहले तो निज़ाम ज़िंदगी है वो ज़रूरी है। अब ठीक है तालीम है उसको भी टाइम दे, लेकिन अपना निज़ाम ज़िंदगी जो है वो भी ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई औलाद है, देखें दीन से तो माँ बाप भी मना करें। दीन एक अल्लाह की इबादत ऐसी चीज़ है कि जिससे थोड़ा सा हुक्म उदूली भी बंदा कर सकता है। तो इसलिए अगर माँ बाप समझते हैं कि घर का निज़ाम नहीं चल रहा तो फिर उसे माँ बाप की माननी चाहिए, थोड़ा सा अपने टाइम में से निकाल के मदरसे चला जाए। बिल्कुल, और काम और हुनर आना चाहिए, सीखना चाहिए, तालीम भी हासिल करनी चाहिए। मगर जो करंट सूरत हाल है या जो सूरत हाल है उससे आगाह कर दिया गया है कि सिचुएशन कैसी हो, निज़ाम ज़िंदगी भी तो चलाना है ना, वो ज़्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मेरा नाम सकीना है और मैं शाम की बटिया से बात कर रही हूँ। शाम की बटिया जी, मेरी बहन बताइए क्या मसला है?
जी असल में मेरे अब्बू की ज़मीन है और जो किसी ने कब्जा कर लिया है और फ्रॉड के साथ उसने जो है ना वो अपने नाम कर लिया और वो कुछ नहीं मतलब कि कर रहे। हम तो गरीब लोग हैं, वो इतने पे ज़्यादा पैसे दे लेते हैं, जहाँ हम लोग 10,000 देना वो 10 लाख बार के, तो हमें उन्होंने किसी काबिल नहीं छोड़ा। तो प्लीज़ इसके लिए मुझे कुछ बता दें अगर आप बता सकते हैं। अल्लाह पाक करम फरमाए, आसानियाँ पैदा करे। और दुनिया में भी नाज़रीन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, किसी की ज़मीन को जो ले लेना, किसी पे कब्ज़ा कर लेना, नाहक ये चीज़ें करना, इसके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा ये आपके लिए वबाले जान चीज़ें होंगी। तो मुख्तसर ज़िंदगी है, चले जाना है। मुझसे बताइए इस हवाले से। बिल्कुल, ये बहुत ही नापसंदीदा अमल है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस अमल को कि जो किसी की चीज़ पर कब्ज़ा कर ले बहुत नापसंद फरमाया है और आखिरत में इसका अज़ाब भी बहुत सख्त है। तो इनको चाहिए कि ये हर नमाज के बाद जो है ना वो सूरह फलक और सूरह नास ये पढ़ते रहा करें, 101 मरतबा सूरह फलक और 101 मरतबा सूरह नास। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको उस बंदे के शर से महफूज फरमा देगा इंशाअल्लाह। ये दोनों आप पढ़िए, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। अज़ान इशा होने वाली है लाहौर में और गिरदनवा में, इसका हम वक्फा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रहिएगा हमारे साथ। खुश आमदीद नाज़रीन, इस्तिखारा प्रोग्राम लाइव आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी पे। आपके मसाइल जो आप हमारे साथ बयान कर रहे हैं, उन मसाइल का जवाब आपको दिया जा रहा है और जो अमल आपको बताया जा रहा है कि ये अमल कीजिए, वज़ाइफ पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाएंगे और मामलात बेहतरी की तरफ आपके जाएंगे। प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ इस दुनिया में हर किसी के लिए है, मगर उसकी नोयत डिफरेंट होती है। मगर हमें रुजू करना है अपने खालिक की तरफ, अपने मालिक की तरफ और दरूद और सलाम की कसरत करनी है। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? शाहिद, जिला विहाड़ी से। बताइए जनाब। विहाड़ी से जी। सर, कोई कामयाब होने के लिए कोई वजीफा वगैरह बता दें, कोई भी जायज़ काम हो तो उसमें कामयाबी के लिए मेरे साथ से कोई वजीफा बता दें। कामयाबी के लिए जी बताते हैं आपको जनाब, और अल्लाह पाक करम फरमाए। कामयाबी का वजीफा जी मुफ्ती साहब आप बताएं जी, कामयाबी का वजीफा। जी बिल्कुल, नमाज़ पढ़ने गाना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ कामयाब फलाह की सदा आती है जी बिल्कुल, कामयाबी की तरफ आ जाओ। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद कामयाबी चाहते हैं तो साथ तहज्जुद का भी इजाफा कर लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कामयाबी भी मिलेगी और शोहरत भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये चीज़ें हैं और ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बड़ा मुख्तसर और आपको बता दिया है और वही बताया है कि जो इस्लामी तालीमात हैं उन पर आप अमल करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी हमें नसीब हो जाएगी। कॉलर शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। टीवी का वॉल्यूम कम करें और नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं तौसा शरीफ से बात कर रही हूँ। तौसा शरीफ से बात करिए। नाम क्या है और मसला क्या है? मेरा नाम लैला है। बताइए मोहतरमा, क्या मसला है आपका? मेरी बहन की शादी में रुकावट है, रिश्ते भी आ रहे हैं लेकिन उसके क्या नाम नहीं हो रहा। उसकी आपकी बहन का नाम क्या है? आपकी बहन का नाम क्या है? उसका नाम नरेश है। चलो ठीक है, बताते हैं आपको। इनकी बहन है, तौसा शरीफ में ये रहती हैं, शादी में रुकावट आ रही है, तो बताइए वजीफा उनको। मेरा बेटा, आप नमाज़ पढ़ें और नमाज ज़ोहर के बाद एक मरतबा सूरत मोहम्मद जो है वो रोज़ाना पढ़ा करें। ये आपने छोड़नी नहीं है, रोज़ाना पढ़नी। कम से कम 21 दिन आप पढ़ें और उसके बाद फिर आप जो है ना हमारे साथ रजू करें, सवाल चैनल पे रब्ता कायम करें इंशाअल्लाह ताला। ये जो आपको बताया है वजीफ़ा आप कीजिए, अल्लाह पाक करम फरमाएंगे और ये जो रुकावटें, परेशानियां हैं ये दूर हो जाएंगी। इंसानी ज़िंदगी से रुकावटें, परेशानियां दूर हो जाती हैं अगर इंसान अपने अल्लाह की तरफ लौटता है, नमाज का पाबंद होता है, दुरूद व सलाम पढ़ता है, फिर और सब्र और शुक्र ये ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र करे और जो अगर प्रॉब्लम्स, मसाइल का सामना करना पड़े तो सब्र भी करना चाहिए। हमसे दो चीज़ें उठ चुकी हैं, एक शुक्र और एक सब्र, जिसकी वजह से हमें सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं और दिन ब दिन इनमें तरक्की के इस दौर में भी इजाफा होता जा रहा है। कॉलर शामिल करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।
جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی محمد ادریس سر. کاروباری مسئلے پوچھنا ہے, کوئی اچھا چلتا گیا سی سال تو ڈاؤن سی, اس بارے ڈاؤن ہے تھوڑا کاروبار. چلیں ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے بتاتے ہیں آپ کو جناب, بتاتے ہیں. مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں. مفتی صاحب کاروبار دن بدن ان کا ختم ہوتا جا رہا ہے, تو بہتری کے لیے بتائیے برکت کی. جیسا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ڈاؤن ٹو فال ہو رہا ہے, اس کی جو وجہ ہے نا جو حدیث پاک کی روشنی میں ہے وہ یہ کہ اگر مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو پھر نقصان جو ہے واقع ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد جو ہے نا وہ تیسرا کلمہ اس کی تسبیح جو ہے وہ ضرور کریں. انشاءاللہ ان کو کاروبار میں کامیابی ملے گی اور ترقی بھی ملے گی انشاءاللہ. تیسرا کلمہ آپ اس کی تسبیح کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک کے پاک نام کی برکت سے, اس کے کلام کی برکت سے انشاءاللہ تعالی معاملات بہتری کی طرف جائیں گے اور برکت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ عمل کیجئے, اللہ پاک کر فرمائیں گے. کالر شامل کرتے ہیں, پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جس کو آج کے پروگرام کے یہ غالباً لاسٹ کالر ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹی وی کا والیوم کم کریں اور نام بتائیں, کہاں سے بات کریں؟ میرا نام میاں صفت اللہ. میاں صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی ضلع چنور چک نمبر 47 کوٹ وساوا سے بات کر رہا ہوں. چلیں بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ یہ سال ہو گئے بچے نہیں جی, 19 سال ہو گئے بچہ نہیں. مصر جو ہے نا کو تھوڑا سا طبیعت بھی خراب رہتی ہے. آپ کی اولاد نہیں ہے؟ یہ اولاد 19 سال ہو گئے. اللہ پاک آپ کو اولاد عطا فرمائے. جی ٹھیک ہے, آپ پیر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی کہ بولا پیر صاحب 19 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے. دیکھیں میرے بھائی, نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد ایک تسبیح یا مانعوں کی پڑھیں, یا مانعوں کی ایک تسبیح پڑھیں ہر نماز کے بعد, اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں اور اللہ کے حضور میں دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ. اب دونوں شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ کل 7 نومبر 2020 عشاء کی نماز کے بعد مرکز منہاج القرآن اسکائی ماچیبارہ کی جاپان کے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی ہے, جس میں جاپان کی ممتاز علمی اور روحانی شخصیت علامہ صاحبزادہ حافظ محمد احمد قمر صاحب خطاب فرمائیں گے, اور جاپان کے معروف نعت خواں ہمارے بھائی ثاقب الرحمان صاحب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں گے. بلال حمید آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت پیش کریں گے. حافظ عبد المصطفیٰ نعیم صاحب اور دیگر احباب شرکت کریں گے. آپ جاپان میں بسنے والی مسلم کمیونٹی سے گزارش ہے کہ کل کے پروگرام میں شرکت کیجیے. ملک فیصل صاحب اور ان کے رفقا بہترین پروگرام کا انہوں نے انتظام کیا ہے. اللہ پاک ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے قبلہ پیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. پروردگار عالم, جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے, ہماری دعا میں شامل ہیں, سب کی نیک حاجات کو پورا فرما, سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما, جو بے اولاد ہیں مولا انہیں صاحب اولاد بنا. الہ العالمین, جو ماں باپ اپنی بچیوں اور بچوں کے مسائل میں شادیوں میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. جتنے کلمہ گو دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم سب کی بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب پہ فضل فرما, کرم فرما, اپنی رحمتوں کا نزول فرما, اتفاق فرما, اتحاد فرما, پوری امت میں اتحاد فرما. ہر قسم کی آفات و بلیاں سے ہم سب کو محفوظ فرما. شیطان کے شر سے, دشمنوں کے شر سے, حاسدوں کے حسد سے پوری امت کو محفوظ فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.